자, 다음은 그 28.3.3 Solid Fuels. 뭐 우리가 직접 번역하면은 고체 연료인데 고체 연료가 아니고 우리 차량에 화재가 발생했을 때 어떤 그 연료 역할을 하는 고형 물질 이런 겁니다. 그래서 우리가 첫 문장, 첫 28.3.3.1 이걸 읽어보면은 우리가 고체 솔리드 휴일의 그 무엇인가 알 수가 있습니다. Many combustible plastics are easily ignited when exposed to ignition source. 많은 종류의 그 연소성 플라스틱들은 점화원에 노출되는 경우에 쉽게 점화된다. 불이 붙는다는 거죠. This plastic can burn with heat release. This plastic can burn with heat release rate similar to those ignition related. 이러한 물질들의 열 방출률, heat release rate, 열 방출률은 연소성 액체의 경우와 비슷하다. similar, 비슷하다. Thermoplastic materials. Thermoplastic materials often sag or drop flaming pieces. 그 thermoplastic material 하면 열 가소성 물질들이 often 가끔 sag or drop the flaming piece. 좀 표현하기 그런데 불똥을 떨어뜨린다는 얘기죠. Depending on the composition and orientation of plastic, the flaming drip can contribute to the spread of fire. 플라스틱 재질의 성분과 컴포지션, 방향성, 오리엔테이션, 방향성, 어떤 특성들이죠. 이런 것들에 따라 불똥은 spread of fire, 화재 확산을 일으킨다. 그 다음에 테이블 28.3.2 리스트, 이것은 list and summarize properties and typical plastic used in the motor vehicle. 자동차에 사용되고 있는 일반적으로 많이 사용되고 있는 플라스틱의 특성들을 잘 서머리 그런 내용들을 잘 포함시키고 설명하고 있다. The heat from friction may be sufficient to ignite dry belt, bearing, lubricant or tires. 마찰에 의한 열은 충분히 점화원이 될 수 있는데 그 마찰은 어디서 발생하냐면은 벨트 운전 자동차 내부에 설치된 벨트나 벨트의 역할은 동력을 전달하는 거죠. 그다음 베어링 and lubricant 윤활유 또는 타이어 이런 것들의 마찰에서 발생되는 열은 충분히 점화를 일으킬 수 있다. Most combustible metals and their alloys need to be powdered or melted to burn. 그러니까는 대부분의 연소성 금속과 그들의 합금들은 need to be powdered and melted to burn. 가루 상태로 되고 녹아서 불을 나게 한다. 두 번 탄다 그런 얘기죠. Solid magnesium, 고체 형태의 마그네슘은 which is present in many motor vehicles. 요즘 많은 자동차에서 사용하고 있는 고형 형태의 마그네슘은 can ignite, 점화할 수 있고 또 탄다. 아주 격렬하게 탄다. 마그네슘의 특징이죠. 마그네슘 우리가 사진 찍을 때 통 터뜨리는 그런 가루 형태 이걸 우리가 봤을 겁니다. 마그네슘의 특징은 빨리 불을 붙고 또 빨리
급격하게 연소되는 그런 특징들을 가지고 있습니다. 자, 그래서 여기에 보시면은 여기 이제 그 28 3.2 보면 gaseous fuel 가스 연료의 특징이 있는데 여기는 그 하드로진만 나와 있는데 그 다른 그 성분들도 여기에 그 몇 가지가 있습니다. 그걸 여러분들이 그 나파책을 보고 참고가 될 겁니다. Even a small initial fire, solid fuel may contribute significantly to the rate of growth and extent of fire damage. 어떤 조그마한 여론이 있을 경우에도 고체 연료들은 큰 아주 급격한 화재를 발생시키고 화재를 크게 해가지고 뭐 큰 데미지를 준다. 그래서 우리가 이런 것들을 충분히 그 화재 원인으로 고려를 해야 된다. 그런 얘기입니다. 여기 보면은 이 common plastic found in the motor vehicle 자동차에 일반적으로 사용하고 있는 플라스틱 재질의 그 특성들을 나열했습니다. 이그니션 점화 온도, 멜팅 템플, 녹는 온도, 그 다음에 픽 히트 릴리즈, 열 방출, 최대 열 방출률, 로케이션 비클, 자동차에서 일반적으로 이런 물질들이 사용하고 있는 그 위치, 아크릴 파이버, ABS, 그 다음에 파이버그라스, 나이론, 폴리카보네이트, 뭐 이런 내용들의 그 특징들을 여러분들이 좀 눈여겨 보시기 바랍니다. 그 다음에 이거 계속 연결되는데 폴리에틸렌, 뭐 폴리에틸렌, 비닐, 뭐 이런 그 특징들. 그래서 이제 관련된 내용을 나파 파이어 프로텍션 핸드북에 보면은 이 테이블에 보면은 이 플라스틱 재질의 어떤 화재와 관련된 특성들을 자세히 데이터로 제시하고 있습니다. 그다음에 28.3.3.2 이 내용을 봅시다. 자, investigator should not interpret the presence of melted metal to be the indicator of the use of an ignitable liquid as accelerant. accelerant는 화재, 촉진제, 화재를 어떤 상태에서 더 급격하게 증가시키는 그 촉진제라고 얘기할 수 있겠죠. 자, 화재 조사관은 should not interpret. 화재 조사관은 melted metal, 발화성 액체만이 충분한 고온을 발생시키고 있다고 생각하고 녹은 금속이 있는 경우 발화성 액체가 accelerant, 촉진제로 사용되었다고 단정해서는 안 된다. should not interpret. 뭐 단정해서는 안 된다. The presence of melted gas. 이런 내용입니다. 자, 다시 말씀드리면은 화재 조사관은 발화성 액체만으로 그 충분한 고온을 발생시킬 수 있다고 생각하고 녹은 금속이 있는 경우에 발화성 액체가 촉진제로 사용됐다고 단정해서는 안 된다. 이제 그런 내용이고, 그 다음에 the common combustibles and ignitable liquid produce essentially the same flammable temperature. 그러니까 일반적인 가연성, 발화성 액체는 똑같은 flame temperature, 똑같은 그 온도를, 불꽃의 온도를 발생시킨다. 그 다음에 in many cases alloys are used rather than the pure metal. 많은 경우에 합금이 자동차에 사용된다는 얘기죠. 일반적으로 퓨어 메탈, 그 순수한 그 자체 그
성분들을 가지고 있는, 예를 들어서 철은 철만 사용하고 강철은 강철만 사용하고 뭐 구리는 구리만 사용하고 이런 게 아니고 자동차에 사용되는 그 합금들이 다 사용된다는 얘기입니다. The melting temperature of alloy is generally lower than the that of its constituent. The melting temperature of alloy, 합금의 녹는 온도가 합금을 구성하는 각각의 성분들이 녹는 온도보다 낮다. 이제 그런 얘기가 있습니다. The melting temperature of alloy is generally lower than that of its constituent. 합금을 구성하고 있는 성분들보다 더 낮다. 실제 그 metal part, the composition, the actual composite metal part and its melting temperature should be determined before any conclusions are drawn from the fact it is melted. 어떤 금속이 녹았다는 사실에서 어떤 결론을 도출하기 전에 먼저 해당 금속에, 그러니까는 그 합금이기 때문에 합금을 구성하고 있는 그 해당되는 금속의 실제 성분과 녹는 온도를 확인해야 된다. 이제 그런 얘기죠. Before 그다음에 the melting temperature alloy is generally lower than that of its constituent. The actual composition is melting temperature should be determined before. 여기까지 하고, 그다음에 alloying may occur during a fire. 자, 합금이 화재가 진행되는 동안에 발생될 수도 있다. 예를 들면은 for instance, lower melting temperature, 여기서 젠크는 아연입니다. 아연. 낮은 온도의 용용점, 녹는 온도를 가지고 있는 아연이 may drip into the copper wire or tube. 구리선과 또는 구리 튜브 위에 떨어져서 for brass alloy를 만들 수 있다. brass alloy는 황동입니다. 황동을 만들 수 있다. which melt at a low temperature than copper. 구리보다 낮은 용용점을 갖는 brass alloy를 만들 수 있다. 화재가 진행되는 동안에 만들어진다는 얘기죠. Likewise, 마찬가지, 똑같이 molten aluminum, 용용된 알루미늄은 steel sheet metal, 강철판 위에 떨어져서 which can cause the appearance of melting of sheet steel. 강철판이 녹은 것을 형성할 수 있다. 그러니까 화재가 진행되는 동안에 그 내부 금속 성분들이 녹아가지고 새로운 물질을 형성할 수 있는 가능성이 있다. 이제 그런 얘기입니다. The energy dispersive spectroscopy can be used to non-destructively determine the composition of metal component from vehicle fire. 자동차 화재에서 그 금속 구성 성분을 판별할 수 있는 non-destructive, 비파괴 시험 장비로서 EDS가 사용된다. 이런 얘기입니다. 그 다음에 The table 28.3.3 lists typical metal and alloys in the motor vehicle. 자동차에서 사용되고 있는 금속과 합금의 어떤 그 멜팅 포인트, 그 용용 온도를 포함한 여러 가지 특성들이 테이블 28.3.2 이 테이블에 자세히 나와 있다. 이제 그런 얘기입니다. 예를 들어 melting temperature, 용용 온도, 금속의 commonly found in motor vehicle. 일반적으로 가장 많이 자동차에 사용되고 있는 그 금속의 용용 온도, 즉 die-cast, magnesium and aluminum alloy, copper, cast iron,
주철, 그레이 아연, 화이트 이런 것들 다 이거 그레이 캐스트 아연, 화이트 캐스트 아연 이런 경우 상당히 높은 온도죠. 1350도, 1400도. 또 이것을 이 C는 셀시우스 섭씨, F는 파렌하이트 온도. 자, 다음은 저 28.4 ignition source 발화원입니다. In most cases, the source of ignition energy in motor vehicle 대부분의 화재의 발화 에너지원은 source of ignition energy 화재 발화 에너지원은 those associated structure files such as 건축물의 화재와 관련된 내용과 거의 비슷하다. 네, arc 그 소스는 arc and mechanical spark 기계적인 그 스파크 불꽃 튀김 또는 overloading wiring 과부하 전선 설비 또는 오픈 프레임 불꽃 또는 그리고 스모킹 머터리얼 스모킹 담배에 그 관련된 물질들. There are, however, some unique sources that should be considered. 하지만 좀 어떤 특별한 그 화재 원인 고려해야 될 사안들이 있는데 그게 뭐냐면은 such as hot surface of engine 엔진 그 배기 시스템 표면의 뜨거운 온도와 같이 고려해야 될 사안들이 있다. 이런 것들은 뭐가 있냐면 이제 중요한 사안인데 exhaust manifold 배기 분기관들 또는 exhaust pipe 배출 파이프 시스템 또는 one-mode catalytic converter 이것은 뭐 촉매 하나 또는 그 이상의 촉매 변환기 또는 우리가 얘기하는 그 머플러 배기가스를 외부로 배출하는 머플러 그 다음에 테일파트 배출 파이프 뭐 이런 것들 other hot surface ignition source 다른 그 뜨거운 표면 점화원으로서는 이러이러한 것들을 포함하겠다. 뭐냐면 브레이크, 베어링 앤드 터보 차저 뭐 이런 것들이 있습니다. 그런데 우리가 그 여기서 여러분들 잘 아시겠지만은 터보 차저가 이게 1960년대 90년대 초반부터 사용하던 게 터보차저인데 이 터보차저의 기능은 배기가스로 그 회전력을 얻는 그 터빈과 터빈에 그 흡입된 공기를 모아주고 연소실로 보내주는 그 차저를 합친 터보와 차저를 합친 말인데 이 공기압을 증폭 발생시켜주는 장치라고 해서 또 부스트라고도 합니다. 그래서 이게 충분한 양의 공기를 흡입해서 엔진의 그 연소율을 높여주는 어떤 그 출력 그 증강 장치죠. 여러분들이 잘 아시다시피. 그래서 이런 것도 역시 마찬가지로 어떤 화재 발생의 그 원인이 될 수 있다. 이제 그런 얘기입니다. Because of some these ignition source 이런 그 점화원은 때문에 화재 후에 이런 것을 참 규명하기가 매우 어렵다 이런 얘기죠. The description in 24.1 through 28.4.5 are provide assistant their recognition 이런 것들을 알 수 있게 도움을 주는 그런 내용이다. 이제 후부터 그 open frames 불꽃이 불꽃 28 4.1 28.4.1
tuning open frame. The most common source of open frame in the vehicle exhaust system backfire of the carburetor. 자, 오픈 화염이라는 것은 그 노출 화염, 우리가 볼 수 있는 그 화염이라는 얘기인데, the most common source of open frame in the vehicle exhaust system backfire out of carburetor. 기화기에서 나오는 배기 장치의 백화염, 역화죠, 역화다. 가장 그 우리가 오픈 프레임, 노출 화염의 가장 일반적인 그 소스는 배기 기화기에서 나오는 배기 장치의 그 백화이어다. The propagation will rarely occurs. propagation 이것이 그 확산돼서 전달되는 거. 이것은 거의 일어나지 않는. will rarely occur if the air cleaner is properly in place. 에어 클리너가 잘 설치된 경우에는 전혀 프로페게 전달 되는 상태가 전혀 일어나지 않는다. 하지만은 요즘 차들은 모던 vehicle use the fuel injection system, 연료 분사 시스템 that eliminate the carburetor. 요즘 그 자동차들은 그 카브레터가 없죠. 카브레터가 생략된 카브레터를 장착하지 않은 연료 분사 장치를 사용하고 있다. lit match, 성냥불 또는 어더 스모킹 모드, 어떤 그 담배 관련된 그 물질들인 이 애쉬트레이, 재터리에서 재터리에 있는 어떤 파편들에 불을 붙이고 그 결과 불을 발생시키는, 불을 나게 한다, 불을 낸다. In the recreation vehicle, 그 RV 차량에서 appliance power opening burners of the range. 그러니까는 레크레이션 vehicle, RV 보통 그 미국에서 그 우리가 많이 쓰는 큰 대형 차량인데, 이게 이 차량은 모든 그 살림 설비가 다 포함이 되어 있기 때문에 여기 보면은 그 가정용 냉장고는 물론이고 세탁기, 가정용 그 전기 기구들이 다 포함되고, 또 특히 버너, 음식하는 버너, 오븐 이런 것도 다 포함되고, 또 역시 워터 히트 퍼너스, 물 데피는 거, 이런 것들이 포함되기 때문에 이런 것들이 오픈 프레임 이그니션 소스, 불을 유발시킬 수 있는 소스가 된다. 이런 것들이 다 이제 그런 내용입니다. 자, 그 다음에 electric source 28.4.2 electric, 전열 기구, 전기적인 원인들. When the engine is hot running, engine is not running, 엔진이 작동하지 않을 경우에 오직 전기를 공급하는 것은 배터리다. 그렇죠? 엔진이 자동차가 운전하지 않을 때도 배터리는 전기를 발생시킨다는 얘기죠. A limited number of components remains electrically connected to the battery even though the ignition switch was. 점화 스위치가 꺼져 있을 때도 몇 개의 컴포넌트들은 전기가 is connected, 배터리에 연결돼 있고, 엔진은 is not running, 엔진은 작동하지 않는다. These components may include, 이런 엔진이 꺼져 있어도 저 배터리에 연결된 그런 성분들은 뭐냐면은 제너레이터하고 그다음에 스타트 모터, 제너레이터고 그다음에 스타트 모터, 스타트 모터, 그다음에 언더후드 디스트리뷰션 판넬, 휴지 박스, 또 리모트 카 스타터, 리모트 자동차 멀리서 이렇게 스타트하는 이거. 또 그다음에 some aftermarket accessory, 애프터마켓 하면은 자동차 처음 만들 때
그 나온 그 오리지널 제품이 아니고 나중에 그 사다 끼인 제품들입니다. 이런 그 액세서리 부품들. 그 다음에 시가렛 라이터, 그 담배 불 붙이는 그 시가렛 라이터, 또 파워 시트, 그 의자 앞뒤로 그 움직이는 거, 그 다음에 파워 윈도우, 그 자동차 그 창문 올렸다 내렸다 하는 거, 그 다음에 파워 락, 그 자동차 그 문 그 열고 닫고 하는 그 안전장치, 그 다음에 라이트, 이런 파워 사이드 미러, 이그니션 스위치, can fail when the vehicle is above, 이런 것들은 그 자동 비클이 그 엔진이 꺼졌을 때는 이런 것들은 그 작동하지 않는다. A vehicle that is running, 운행 중인 차량은 많은 그 일렉트릭 전기 에너지에 그 가능한 그 많은, 그러니까는 이것은 자동차가 자동차의 그 자동차가 그 운전 상태 하에서 운전 중인 자동차는 많은 그 전기 에너지 작동하는 전기 에너지의 그 소스들을 다 가지고 있다. 그게 뭐냐면은 휴즈 박스에 들어있는 그 휴즈죠. 휴즈, 서큐트 브레이크, 이 회로 차단기, 서큐트 브레이크는 뭐 차단기, 또는 휴즈블 링크, 프로파일 프로텍션, 일렉트릭 서킷 있는 모터 비클, 이런 것들은 자동차에서 어떤 그 회로를 보호하는 역할을 한다. 그 과거가 흐르면은 휴즈가 끊어지고 이러죠. 이런 상태를 보호하는 그런 역할을 한다는 얘기죠. In the DC system, DC 시스템 내에서는 the frame and metal body panel and the engine are connected to the battery negative to create the ground system. 자, 오늘 수업은 이걸로 마치겠습니다. 다음에는 또 우리가 준비를 해가지고 좀 더 자세히 또 여러분 이해할 수 있는 그 직역보다도 좀 이렇게 의역을 해가지고 이해할 수 있도록 한번 저도 노력을 해보겠습니다. 예, 이걸로 마치겠습니다. 여러분 수고했습니다.